بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ترجمہ: اللہ فرماتا ہے تم میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ تم فرقوں میں مت بڑھ جانا، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ تو میں آپ کو چند منٹ میں بہت خاص باتیں بتا دیتا ہوں۔ تبلیغ اسلام کی ضرورت ہے آج، جیسے تبلیغ کی اس دور سے پہلے، یعنی اس دور میں جو تبلیغ کی آج سے 100 سال پہلے، 100 سال پہلے، تو امام اہل سنت، امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ٹھاکروں کو، بارہ بنکی کے ٹھاکروں کو اسلام میں داخل کیا، اسی پیلے لباس کے اندر رہ کر۔ الصحیح الحارث فی رحین الوارث ہے، کتاب وہ پڑھیے آپ۔ حضرت سید حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیلا لباس کیوں پہنا تھا؟ بارہ بنکی کے ٹھاکروں کو اسلام میں داخل کیا، تو انہوں نے تبلیغ کی۔ اس کا نام ہے تبلیغ، اس کا نام ہے کہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، جو مومن نہ ہو، اس کو اسلام کی دعوت دینا، اور جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس کو نماز کی دعوت دینے کا نام تبلیغ نہیں ہے، اس کا نام تو اصلاح ہے۔ اس کو لوگ تبلیغ کہنے لگتے ہیں، وہ تو اصلاح ہے۔ تو آج کل زیادہ تر جماعتیں اصلاحی ہیں، تبلیغی جماعتیں تو کہاں ہیں؟ تبلیغ جماعت تو نام رکھ دیتے ہیں، لیکن اصلاحی جماعت ہے، اس کو نام لوگ تبلیغی جماعت رکھ دیتے ہیں، وہ اصلاحی جماعت ہے۔ تو دیکھیے اس دور میں امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ وجہہ کا بہت بڑا احسان ہے اس دور میں، اس دور کے لوگوں کے اوپر، کہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نے کتنا بڑا کام کیا کہ آج جو ہے آپ میوات میں دیکھ لیں، راجستھان میں دیکھ لیں، یو پی میں دیکھ لیں، بہار میں دیکھ لیں، بنگال میں دیکھ لیں، تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے بنیاد رکھی۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب کے مبلغین نے بھی بہت بڑا کام کیا، میوات کے علاقے میں ہزاروں حافظ، ہزاروں عالم، ہزاروں قاری ہوئے، اور اب انگلینڈ میں، امریکہ میں، افریقہ میں مراکز بن رہے ہیں، بہت سے شعبہ جات ہیں، ان میں ان کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب کا بھی ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ سب سے پہلے شروعات انہوں نے کی۔ دیکھیے بعد میں رئیس القلم علامہ ارشد القاری صاحب نے کی، پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب نے کی۔ وہ رئیس القلم علامہ ارشد القاری صاحب نے جو بنائی تھی وہ ایک الگ ہے، اور یہ جو بنی یہ ایک الگ ہے، خود ان کا کہنا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اچھائیاں دیکھنا ہے تو سب سے پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو اس کی بنیاد رکھی، مرکز والی مسجد، بنگلے والی مسجد، دہلی سے، سن 1926 میں۔ کتنے سال ہوگا؟ 98 سال ہونے والے ہیں۔ تو 98 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ دعوت التبلیغ، یعنی دعوت التبلیغ تحریک صلاۃ بھی نام رکھا گیا، تحریک صلاۃ ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے کتنا بڑا کام کیا۔ تو اگر کام دیکھنا ہے تو ان کا بھی دیکھو۔ اب یہ کہو گے وہ تو اس جماعت کے، ارے بھائی کیا 1400 سال سے یہی چلا رہا ہے کہ وہ جماعت کے تھے، یہ جماعت کے تھے، وہ جماعت کے تھے۔ انہی کے دور میں تو بڑے بڑے ولی قطب ابدال ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی دور ہے، قریب تھوڑا پہلے ہے، اور جامع المجددین حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہیں۔ انہی کا قریب میں حضرت مولانا الیاس صاحب کے پہلے، تھوڑا پہلے امیر اہل سنت حضرت مولانا حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
उसी दौर में तो बड़े बड़े अकाबिर वली पैदा हुए। अब कहोगे वो उस जमात में थे, वो उस जमात में थे, फलाने, अरे भाई तुम लोग यही करते रहोगे क्या क़यामत तक है? सुनो, अगर आपको किसी फ़िरक़े वाले से इख्तिलाफ हो, मैं कहूँगा तो लोग नहीं मानेंगे। अरे कुतुब आलम क्या कह रहा है? अमीर अहले सुन्नत की तो मानोगे ना, कुतुब आलम अमीर अहले सुन्नत, मुनाज़िर शिया, ख़तीब शिया, कुतुब आलम हज़रत मौलाना कारी हनीफ़ कुरैशी साहब। तमाम कुरैशी लोग हिंदुस्तान के जितने भी कुरैशी हैं उस निस्बत से तो सुनेंगे, ख़ासतौर से कुरैशी हज़रात। सुनो क्या फरमा रहे हैं हज़रत। मैं बरतानिया के लोगों से मुखातिब हूं, खुदा का वास्ता आंखें खोलें और जरा देखें इन 2 सालों के अंदर जो चैरिटी के नाम पर जमा होने वाली रकम है 10 अरब 89 करोड़ 79 लाख यानी कि 31.5 मिलियन। इन 31.5 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 50,11,167 पाउंड यानी कि ये तकरीबन 5 मिलियन पाउंड्स ये रकम है 1,69 करोड़ 92,63,782 रुपए ये सिर्फ चैरिटी पे लगाए गए। एक दफा मैं फिर फिगर दोहरा देता हूं, 31.5 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चैरिटी पे लगे। यानी वो जो रोती दिखाती मखलूक, अब वो भी नहीं पता कहां लगे, लेकिन हम चलें बदगुमानी नहीं करते हैं, नेक गुमानी रख लेते हैं कि वो ठीक लगे होंगे। कहां लगे हैं वो चैरिटी पर? गरीब, मसाकीन, बेवा, जिनके जनाब फोटो दिखाकर, रोते रोते बच्चे दिखाकर, गरीब गिरी हुई झोंपड़ियां दिखाकर जो नाम हासिल की, जिस नाम पर ये रकम हासिल की गई है। बरतानिया के मुसलमानों, ये तुम्हारे मुल्क के चैरिटी कमीशन की ये रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 31.49 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन के करीब रकम इन्होंने चैरिटी के ऊपर लगाई है। बाकी किधर लगाई है? माशाल्लाह। आइए जरा आप डॉक्यूमेंट्स को देखते रहें और उसको पढ़ते रहें। इनमें से इनके जो अपने कारिंदे जो इन्होंने पाल रखे हैं, जो इनका तरीक़ेकार है कि ये उन रकमों का खुर्द बुर्द करने के लिए मुख्तलिफ मद्दात में इन्होंने अपने लोग घुसेड़े हुए होते हैं, जिसका ये बड़ा सीना तान कर हबीब अत्तारी साहब जैसे लोग फिर कहते हैं हमारे 33,000 मुलाजिम। अब देखिए जरा वो मुलाजिम कहाँ किस तरह से रकमें हासिल करते हैं। मैं फिर फिगर दोहरा रहा हूँ, 31.5 मिलियन पाउंड्स यानी 10 अरब 89 करोड़ और 79 लाख, इसमें से सिर्फ जो चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड चैरिटी है, चैरिटी के नाम पर इनका पूरा आप यहां पढ़ लें आप तो चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड इनकी इस तंजीम ने खर्चा कितना किया चैरिटी के नाम पर? सिर्फ 5 मिलियन। अब ये अवाम बरतानिया इनसे पूछे कि हमसे चैरिटी के नाम पर लिए हैं तो लगाए कहां? भारत चले आगे देखते हैं इन्होंने कहां लगाए। इनमें से सर आपके होश उड़ जाएंगे, इन्होंने जो आपस में बंदर बांट किए, आपस में मुफ्तियों को, मुलाजमों को सैलरीज के नाम पर जो इन्होंने रकम बांटी है वो कितनी है? 1 करोड़ 49,29,237 पाउंड यानी 5 अरब 16 करोड़ 55 लाख 16,002 रुपए। 5 अरब 16 करोड़ रुपए इन्होंने किस दर बांट दिए? उस चैरिटी की रकम में से। ये इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इन्होंने अपने मुलाजमों में के काजी के हमने मुलाजमों को चलो जी तनख्वाह दे दी, ओके जी हो गई। लेकिन आगे बढ़े, स्टाफ NIC की मदद में, यानी वो मुलाजम कोई और है और स्टाफ कोई और है, नहीं हुई है। तो फिर देखें अल्ले तल्ले मैं आपको बता रहा हूं, स्टाफ NIC की मदद में इन्होंने जनाब फिर रकम खर्च की है 9,16,334 यानी ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब रकम है। 31 करोड़ 70 लाख 51,564 यानी ये भी मुड़ के उन्हीं अपने मुलाजमों पे ये भी खर्चा। अच्छा, स्टाफ पेंशन, मौजूद नाज़रीन बरतानिया के मुसलमानों, वो जो तुम्हारा चंदा है ना जरा देखना किधर जा रहा है। स्टाफ पेंशन की मद में इन्होंने जनाब खर्चा किया है, सिर्फ ये मैं 2 सालों का बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी का नहीं, सिर्फ 2 सालों का। वो कितने? 5 करोड़ 91,45,240 यानी वो जो ऊपर 5 अरब 16 करोड़ है ये रकमें उससे अलावा है, ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। फिर इन्होंने ना कैजुअल वेजेस के बाद में इन्होंने जनाब वाला खर्चा कर दिया है 9 करोड़ 53,21,270 यानी ये भी फिर मुड़ के उन्हीं अपने करिंदों पर ये खर्चा भी आ गया, नाम चेंज कर दिया गया।
कागजों का पेट भर दिया गया। आगे आइए, स्टाफ ट्रेनिंग के नाम पर 38 लाख रुपया लगा दिया गया। स्टाफ वेलफेयर, यानी देखें नाम बदल बदल के कैसे आ रहे हैं। स्टाफ वेलफेयर की मद में 1,47,58,976 रुपए की आ गया। फिर इसी स्टाफ की इंश्योरेंस की मद में 11,84,72,822 रुपए, यानी 34,02,407 पाउंड। ये किस कीमत में? उसी अमले की, वो जो इनके करिंदे हैं उनकी इंश्योरेंस की नाम पर ये रकम आ गई। ये इनके अल्ल तल्ले। अच्छा आगे बढ़िए, रेंट की मद में 24,39,00,000 रुपया इन्होंने खर्चा कर दिया। पानी और बिजली की बिल का जो जमा करवाया मद में, नाजरीन जरा खोल के सुनिए, वो कितना है? 36,16,24,668 रुपए। ये सिर्फ दावत इस्लामी की यूके की चैरिटी ने, ये माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बरतानिया के मुसलमानों की जो वालिदैन के इसाले सवाब के लिए और सुभान अल्लाह जज्बे से वो डब्बों में जहां तुम डालते हो, और तुम्हारे हाल ही यही होना चाहिए। तुम्हारे गांव के मदरसे उजड़ गए, तुम्हारे गांव में गरीब लोग मर गए। ये आलम है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुतुब आलम अमीर सुन्नत हज़रत मौलाना हनीफ कुरैशी साहब ने इस बात को ज़ाहिर किया है। तो इसीलिए दावत इस्लामी के मुकाबले में सरताज बम्बई अमीर अहले सुन्नत खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना क़ारी ज़हीरुद्दीन खान साहब अभी मौजूद हैं, कुतुब बम्बई है। हज़रत ने 165 इमाम ज़करिया मस्जिद में जमा किए बम्बई में, और सुन्नी दावत इस्लामी का अमीर मुबल्लिग़ इस्लाम मुबल्लिग़ एशिया यूरोप हज़रत मौलाना शाकिर रज़वी साहब को बनाया। वो उनको कुछ खामी नज़र आई 25 साल पहले, करीब 25 साल पहले। तो मैं मेरी बात नहीं मान रहा, तो भाई ये इतने लोग क्या सब गलत कह रहे हैं। ये देखिए, ख़ुतबे गुजरात, शेर गुजरात, मुनाज़िर आज़म गुजरात, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने पूरी किताब लिखी है दावत इस्लामी का अलमिया, 350 सफ़हात पर। ये देखो, आप मोबाइल नंबर देखो, रब्ता करो उस मोबाइल नंबर पे, आप ये मोबाइल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें ख़ास बात क्या है। टीवी की मजम्मत में मेजर का ख्वाब, मेजर की बीवी को सरकार की ख्वाब में ज़ियारत। दावत इस्लाम की जानिब से टीवी की मजम्मत में शाये करदा किताबचे में एक मेजर का बयान शाये किया गया है जो हस्ब ज़ैल है। एक मेजर साहिब का बयान है कि मैंने ऐसे लग दे मैंने अपने घर के अफराद को जमा करके समझाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिफाक राय से हमने घर से टीवी को निकाल दिया। खुदा की कसम, इसके तकरीबन एक हफ़्ते के बाद मेरे बच्चों की बच्चे लिखा ना, बच्चों की अम्मी, हाँ, मेरे बच्चों की अम्मी को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुबारक हो तुम्हारे घर से टीवी निकालने का अमल अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मंजूर फरमा लिया है। ये लिखा है, ये इलियास काजी किताब है, टीवी की तबाहकारियाँ, सफ़ा नंबर आप देख लें, हवाला देख लें। ये सब मकतबतुल मदीना से छपी है। अब क्या हो रहा है कि साहब टीवी इनके लिए सबसे बड़ा वो बन गया। हाँ आ जाओ, ये 12 नंबर गली में है। कितने नंबर गली है? मस्जिद के बाद 12 नंबर गली। अब्दुल वहीद साहब का मकान पूछ लेना, अब्दुल वहीद अब्बासी, ठीक है, 12 नंबर गली। तो अब ये आलम है कि ये देखिए आप, इन्होंने ये देखो, दावत इस्लामी ताइद से उलमा अहले सुन्नत का रुजू, उलमा ने पहले ताइद की थी, बाद में रुजू कर लिया, इनके जब हालात देखे रुजू कर लिया। तो अब ये क्यों रुजू किया, इनके तरीक़ेकार इस तरह के थे। अब देखो, तबलीग जमात कभी चंदा नहीं करती, पूरी दुनिया में कहीं चंदा किया हो तो बताओ, तबलीग जमात वालों ने, वो भी तो काम कर रहे हैं, वो तो अपना पैसा लगा के जा रहे हैं, और इनसे 10 गुना ज़्यादा काम है उनका, इनसे 10 गुना ज़्यादा उनके मरकज़ हैं, बड़े बड़े मरकज़ हैं। सूरत में जाओ, बम्बई में जाओ, कलकत्ता में, हर जगह उनके बड़े बड़े मरकज़ मिलेंगे, इनसे 10 गुना ज़्यादा करीब करीब। अब ये झूठ कितना बोलते हैं कि 200 मुल्कों में हमारा काम हो रहा है। आप ये सर्च करो, गूगल से लिख दो कितने मुल्क हैं दुनिया में, ये देखो दुनिया में सर्च कितने मुल्क हैं, तो गूगल से लिखा आएगा 206 मुल्क, उनमें 56 इस्लामी मुल्क हैं। अब 56 इस्लामी मुल्कों में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो तबलीग जमात वालों को भी हज़म नहीं करते हैं। आपने सुना होगा कि अरब वालों ने तबलीग जमात वालों के खिलाफ एक्शन लिया था, तो इनको कहाँ से हज़म कर लेंगे? वो 56 इस्लामी ममालिक इनको कहाँ से हज़म कर लेंगे? तो 150 मुल्क बचे। अब इनका 200 मुल्कों में कहाँ काम हो रहा है? अब वो 150 मुल्कों में कुछ मुल्क ऐसे में, एक ने बताया था
کہ 10 ملک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے جانے آنے پر یا رکنے پر پابندی ہے. اب اس طرح سے بہت سارے ملک ہیں جہاں پر ہم لوگ جو ہے کہ جا آ سکتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے اس طرح کا. ہاں لیکن یہ تو کتنے جھوٹ بولتے ہیں مسجدوں میں کہ 200 ملکوں میں کام ہو رہا ہے، جس میں 56 اسلامی ملک آپ نکال دیں وہاں تو ان کو جو ہے کہ کیا مکہ شریف مدینہ شریف میں ان کو رہنے دیں گے اس طرح سے کھل کر. یہ جامع ازہر مصر میں، جامع ازہر مصر سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں پر کیا وہاں یہ جا سکتے ہیں کیا؟ اب دیکھیے آپ اس میں جو پوری حقیقت لکھی ہے، شہر گجرات امیر اہل سنت حضرت مولانا مفتی عبدالستار حمدانی صاحب، ان کو بریلی میں عرس سے اعلیٰ حضرت میں چاندی سے تولنا چاہیے. کتنا بڑا کام کیا، کتنی محنت کیا. اب اگر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. کل کو یہ سوچیں گے چلو کوئی بھی اب ہماری تائید نہیں کر رہا تو اب چھوڑو چھاڑو، پھر وہ بھی اسی طرح سے دل ان کا ٹوٹ جائے گا. بلکہ ماہرہ میں، بریلی میں، مسولی میں، بلگرام میں جہاں جہاں عرس ہوتا ہے ان کو چاندی سے تول دینا چاہیے اور اس کتاب کو 10-10 ہزار 5-5 ہزار بانٹنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. پوری حقیقت بیان کر دی اس میں. تو میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ جو صحیح باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نماز کی دعوت دو، نمازی بناؤ، حلال روزی کا پابند بناؤ، کوئی منع نہیں کر رہا. اچھے کام اگر اچھے کام کی بنیاد پر اگر کہا جائے کہ صاحب اچھے کام بہت ہیں، یہ کیا، اسپتال بنایا، کالج، 1 ارب میں تو ہم جانے کیا کیا بنا سکتے ہیں. 1 ارب میں ہم اسپتال، کالج، یونیورسٹی، وہ کتنے کالج اور کتنے کارخانے بن جائیں گے، کتنے وہ بن جائیں گے، دارالعلوم بن جائیں گے، مدرسے بن جائیں گے 1 ارب میں. اب یہ کام دکھانے کی بات کر رہے ہیں. کام پھر تبلیغ جماعت کا بھی دیکھو نا، تبلیغ جماعت نے کتنا بڑا کام کیا. میوات میں ہزاروں عالم، مفتی، قاری، حافظ موجود ہیں، سب تبلیغ جماعت کی دین ہیں. اس کے علاوہ آپ جائیے علی گڑھ یونیورسٹی، حضرت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ نے کتنا بڑا کام کیا. دیکھ لو 10 کلومیٹر کے یا 8 کلومیٹر کے ایریے میں یونیورسٹی کا ایریا ہے، کتنا بڑا کام کیا. لاکھوں لوگ پڑھ کے چلے گئے. تو کام دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، ان کو ہی مانو. سر سید احمد خان کو، غلام احمد قادیانی نے بھی کام کیا تھا. 2 بار اہل سنت کی جماعت سے آریہ سماج کے لوگوں سے مناظرہ کیا اور فتح حاصل کی اہل سنت کی طرف سے، بعد میں گمراہیت پھیلائی. تو کیا غلام احمد قادیانی کو مانا جائے؟ حضرت علامہ ابوالفضل فیضی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر کی 3 جلدوں میں، جس کا نام ہے سوات الاعلام، ایک بھی نقطہ نہیں آتا ہے. تو پھر ان کا بھی کام دیکھو. علامہ ابوالفضل فیضی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو بھی برا مت کہو. حضرت سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو برا مت کہو. غلام احمد قادیانی کو ہی مت کہو. پھر یہ کام دیکھنا ہے تو ان کا بھی تو دیکھو، تبلیغ جماعت کا بھی تو کام دیکھو، جماعت اسلامی کا بھی کام دیکھو. اور 1 ارب میں تو ہم کتنے کارخانے، کتنے جو ہے کہ کالج بنوا سکتے ہیں. 1 ارب تو بہت ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں غور کرنے کی بات ہے. اور کام کرو خوب، نمازی بناؤ لیکن کوئی فرقہ مت بناؤ. نمازی بناؤ، لوگوں کو حلال روزی کا پابند بناؤ، لیکن فرقہ بازی میں مت پڑو. سب لوگ مل کر نمازی بنائیں، ایک دوسرے کو نمازی بنائیں اور نمازیں سکھائیں. اور لیکن فرقوں میں نہ بٹیں. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت کرو، یعنی فرقوں میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.